بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مطاب صاحب کہیں دور نکلے ہوئے ہیں، کوشش کے باوجود میرے خیال سے مشکل ہے کہ وہ پہنچیں، تو انشاءاللہ ہم اپنا پیریڈ لیتے ہیں۔ پھر آج چونکہ آپ کی بھی آگے عید کی چھٹیاں ہونی ہیں، تو آج شاید آپ کی پھر چھٹی جلدی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ ہم اپنا پیریڈ لیتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہمارے سامنے ہے اس میں غیر متمکن مبنی ہے کہ معرب ہے؟ مبنی کسی قسم ہے غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ مبنی اصل ہے کہ مشابہ مبنی ہے؟ مشابہ مبنی ہے۔ 8 قسموں میں سے پہلی 2 قسمیں کون سی ہم نے پڑھی ہیں؟ مضمرات، اسماء موصولہ۔ مضمرات، مضمر کی جمع ضمائر، ضمیر کی جمع ایک ہی چیز ہے، اور اس کی کتنی قسمیں آپ نے پڑھی تھیں؟ 5 میں سے ہر ایک میں کتنی آ رہی تھی؟ 14۔ ٹوٹل کتنی تھی؟ 70۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھے ہیں، کل پڑھا ہے اس میں موصول۔ موصول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موصول ملایا ہوا، موصول ملایا ہوا۔ آپ کہتے ہیں نا مجھے آپ کا خط موصول ہوا، مجھے آپ کا پارسل موصول ہوا، تو کیا مطلب ہے؟ آپ کا پارسل مجھے ملا، یعنی پہنچا دیا گیا مجھے۔ تو اس میں موصول، یہ میں نے کیا کہا تھا اپنے ایک انداز میں، کہ اپنے بعد والے جو جملے ہوتے ہیں، مضامین ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے پیچھے والا جو مرکزی مضمون ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، اس کے دامن میں لے آتا ہے، اس کے دامن میں جا کے ملا دیتا ہے، اپنے سمیت جا کے، اپنے سمیت جا کے۔ اور خود اس میں موصول جو ہوتا ہے، اس کے بعد والا آگے جو آتا ہے وہ اس کا کیا بنتا ہے؟ صلہ۔ کیا بنتا ہے؟ صلہ۔ یہ موصول اپنے صلے سے مل کر پیچھے جا کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اب جو کچھ اس کو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بن جاتا ہے۔ کل ہم نے اس سے متعلق پڑھا تھا۔ پھر ہم نے اس میں موصول، اب آپ کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں، آپ مجھے جواب دیتے جائیں۔ واحد مذکر کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا تھا؟ الذی۔ سب بولیں جی، کیا؟ واحد مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا تھا؟ الذی۔ تثنیہ مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتا تھا؟ اللذانی۔ اللذانی حالت رفعی تھی، نصبی جری تھی؟ رفعی میں، حالت رفعی۔ رفعی کا کیا مطلب ہے؟ یہ فاعل بن رہا ہے یا مبتدا خبر بن رہا ہے؟ اور دوسری حالت ہوتی ہے حالت نصبی یعنی مفعول والی حالت، حالت جری یعنی مضاف الیہ والی حالت۔ تو ان حالتوں میں اس کو ہم کیا پڑھتے تھے؟ اللذینی۔ الذی کا معنی کر لیں واحد مذکر کا، وہ جو ایک مرد، وہ جو اللذانی، اللذینی، وہ جو 2 مردی، ذانی زینی۔ الذین، وہ جو سب مرد، وہ جو الذی، اللذانی، اسی کو اللذینی، اور تیسرا کون سا آگیا؟ اللذین۔ تو واحد، تثنیہ، جمع۔ اچھا، یہاں ایک بات کو سمجھیں، یہ جو الذی ہے، الذی، یہ نہیں بدلتا، یہ چاہے پیچھے یہ حالت رفعی ہو، حالت رفعی ہو، نصبی ہو، جری ہو۔ رفعی کا کیا مطلب ہے؟ فاعل بن رہا ہوگا، کیا؟ فاعل، نائب فاعل، اور کیا؟ مبتدا خبر، یہ بنے گا حالت رفعی میں۔ نصبی میں کیا بنے گا؟ مفعول، ٹھیک ہے جی، مفعول بنے گا، 5 جس قسم کا بھی ہو مفعول بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ حالت جری کا کیا مطلب؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ، یہ حالت جری ہوگی۔ یہ میں نے کچھ حالتیں لکھی اس میں سے جو عام طور پر بنتی ہیں۔ تو رفع کا مطلب ہوتا ہے رفع والی حالت۔ رفع والی حالت کس کی ہوتی ہے؟ فاعل کی ہوتی ہے۔
نائب فاعل کی ہوتی ہے. ضرب زیدن، زیدن فاعل ہے نا، دن پیش آتی ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو رفع میں حالت فاعلی والی آتی ہے. نائب فاعل بھی ہوتا ہے، مبتدا خبر بھی ہو سکتا ہے. جب ہم کہیں گے نصبی تو آپ سمجھ جائیں یہ مفعول وغیرہ ہے، وہ حالت ہے. یعنی پیچھے کے لیے مفعول بن رہا ہے، پیچھے کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول پر نصب آتا ہے، نصبی ہے. جب ہم کہیں جری تو اس کا مطلب یہ پیچھے کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، کیونکہ مضاف الیہ کے نیچے کیا آتی ہے؟ زید. تو یہ حالت میں حد سمجھ گئے ہوں گے آپ. تینوں حالتوں میں، ایک دو تین، تینوں حالتوں میں ایک ہی آتا ہے اللہ. کیا آتا ہے؟ جمع بھی ایک ہی آتا ہے، الذین، یہ بھی یہی آتا ہے. اب درمیان میں کیا رہ گیا؟ تسنیہ رہ گیا. تسنیہ بولیں گے اب آپ. اللہ دانی، اللہ دینی، دینی، ٹھیک ہے جی. اللہ دینی. اب دیکھیں رینی، رینی، یہ دیکھیں یہ حالت ہے، یہ رفعی ہے. حالت یہ کون سی ہے؟ نصبی پلس جری، یعنی مضاف الیہ والی اور مفعول والی اس میں آئیں گے. اب مجھے بتائیں ان میں کون سا ہے جو بدل رہا ہے نصبی جری میں؟ واحد، تثنیہ، جمع. اور یہ آپ جو اس میں غیر متمکن کی قسم نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، اس میں غیر متمکن کیا پڑھا آپ نے؟ معرب ہوتا ہے کہ مبنی ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے نا. مشابہ مبنی ہے کہ آپ نے پھر پڑھا ہے. تو یہ دیکھیں یہ بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا؟ لہذا یہ جو تثنیہ ہوتا ہے نا، تثنیہ یہ معرب ہوتا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے، یہ بھی مبنی ہوتا ہے. تینوں حالتوں میں الذی ہے، تینوں حالتوں میں الذین ہے، لیکن یہ بدل رہا ہے. سمجھ گئے ہوں گے اس کو؟ اس کو سمجھے نہ سمجھے؟ الذی وہ جو ایک مرد، الذین وہ جو سارے مرد، جمع. بیچ میں کیا رہ گیا؟ تثنیہ. اللذانی وہ جو دو مرد، اللذینی وہ جو دو مرد. صرف فرق کیا ہے؟ اللذانی حالت رفعی ہے، فاعلی نائب فاعل کی حالت ہے، اور حالت نصبی و جری اللذینی آتا ہے. لیکن تبدیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو جو تبدیل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا تسنیہ کیا ہوتا ہے، اور باقی وہ دونوں کیا ہیں؟ مبنی. یعنی یہ واحد، یہ بھی یہ مبنی، یہ کیا ہے؟ جمع. سمجھ گئے ہوں گے بات کو؟ یہ کل آپ نے پڑھا تھا لیکن یہ چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی کیونکہ ساری چیزیں گٹھی نہیں بتائی جا سکتی. اینٹی بایوٹک ڈاکٹر صاحب گٹھے نہیں دیتے نا، ایک ایک دو میدہ زیادہ پھر برداشت نہیں کرتا، پھر آہستہ آہستہ سواشا. اب دیکھیں یہ تو ہو گیا مذکر کا. اب مؤنث کی طرف جائیں. مؤنث کی طرف آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اللتی پڑھا تھا نا. اللتی یہ بھی اسی طرح مبنی ہے، نہیں بدلے گا. کیا مطلب ہے؟ تینوں حالتوں میں. کون سی تینوں حالتیں؟ رفعی، نصبی، جری. رفعی، نصبی، تینوں حالتوں میں ایک ہی. جی یہ ہو گیا، یہ واحد ہے. اب ہم جمع کی طرف جاتے ہیں، تسنیہ کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. اللاتی، اللواتی اور اللائی، یہ تینوں جمع ہیں. نہ معرب نہیں ہے. یہ حالت نصبی جری میں نہیں بدل رہے، ایک ہی ہے. کہ حالت نصبی جری میں یہ بھی تینوں میں ایک، تینوں میں ایک، تینوں میں ایک. لفظ فام اس کی تبدیل ہو رہی ہے لیکن باقی وہی ہے. تو یہ بھی مبنی ہے. جیسے وہاں واحد اور جمع مبنی تھا، یہاں بھی واحد اور جمع کیا ہے؟ اب آئے درمیان میں تسنیہ. تسنیہ سے بتائیں جی. اللہ تانی، اللہ تانی، ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کون سا ہے؟ حالت ہے، حالت رفعی کی نشانی یہ ہے کہ الف اور نون آئے گا. کیا نشانی ہے؟ الف اور، دیکھیں میں آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں، ذرا نوٹ فرمائیں. حالت رفعی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ الف نون آتا ہے. حالت نصبی جری کی یہ ہوتی ہے کہ یا اور نون آتا ہے، یا اس سے پہلے زبر ہوتی ہے. دینی، ادھر بھی دیکھ لیں. اللہ دینی، اللہ دینی، دیکھیں یا نون ہے، اس سے پہلے زبر ہے. یہ نصبی جری.
तस्बीह का मतलब मफूल बन रहा है, मफूल मंसूब होता है। जरी का मतलब मुज़ाफ इलैह बन रहा है, मुज़ाफ इलैह मजरूर होता है। रफ़ी का मतलब फाइल बन रहा है, नाइब फाइल बन रहा है, वो मरफू होता है। ठीक हो गया। तो ये देखें ये भी बदल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, मुअर्रब की मबनी, और ये दोनों क्या थे, आसिफ सब समझ गए। यानी इसमें तस्नीया मुअर्रब है, सीधी सी बात है, क्या तस्नीया मुअर्रब वो तब्दील होता है। लेकिन वाहिद और जमा मबनी होते हैं, वो जो मबनी मुशाबे मबनी होते हैं। ये भी समझ गए आप, कल हमने पढ़ा था। इसी तरह आगे आपने पढ़ा मा और मन, मा और मन, मा मौसूला मन मौसूला। जी मा किसके लिए आती है, अकल वालों के लिए या गैर, और मन ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कद अफलाह मन तज़क्का, मन तज़क्का। जी माना करें तहकीक, तहकीक कामयाब हो गया। आपने पढ़ा है माजी के ऊपर जब कद आ जाए तहकीक का माना रहता है, माजी करीब बना लेता है। तहकीक कामयाब हो गया, मन वो शख्स, मन वो शख्स के जो, ये किसका माना है, वो शख्स के जो, ये किसका माना है, इसमें मौसूल, इसमें मौसूल का माना है वो जो, जिस कल में नहीं बताया था, वो जो अभी आपने कहा अल्लज़ी वो शख्स के जो, अल्लज़ीना वो शख्स के सब जो, ठीक है। तो वो शख्स तहकीक कामयाब हो गया, मन मौसूला, वो शख्स के जो, वो शख्स के जो, ये मौसूला है, इसमें मौसूल जिस, वो शख्स की जिसने, इधर हम कहते हैं कि जिसने अपने नफ्स को पाक किया या माल को पाक किया ज़कात देकर, या नफ्स को पाक किया पीर साहब के पास जाकर। ठीक हो गया। अब ये देखें वो शख्स के जो, ये क्या है, मन मौसूल। और ये जो पाक करेगा तो ये कौन होगा, अकल वाला होगा कि बेअकल होगा। ठीक हो गया। अब दूसरे की मिसाल है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए है मा वो सारी की सारी चीजें, फिस समावाति वाला जो जमीनों और आसमानों में। कौन सा, अच्छा जो मैं बताता हूँ, ये समझ आ गई है ना। मा देखिए इसका मान आप कर लें, अल्लाह ही के लिए है। देखें आप सवाल किया ना हजरत ने कि माँ इस्तिफामिया भी है। मैं आपको बताऊं माँ की भी 11 से ज्यादा किस्में, 11 से ज्यादा किस्में। अच्छा माँ काफा लमन, माँ जायदा, माँ मस्दरिया, माँ मौसूला, माँ मौसूफा, माँ जायदा, बहुत सारी किस्में इसकी। माँ इस्तिफामिया आपने जो गिनी, माँ इस्तिफामिया हैं, बहुत सारी किस्में। ये कैसे पता चलेगा, ये वही जवाब है कि जब आप इबारत पढ़ेंगे, लिखेंगे, बात करेंगे तो उस वक्त सियाक सवाल। अब मसलन ये देखें आपके सामने आयत लिखी है ना, तर्जुमा करें अल्लाह ही के लिए है माँ। अब आप इस्तिफामिया नहीं बना सकते, क्या कैसे बनाएंगे, अल्लाह ही के लिए क्या वो जो जमीनों आसमान, क्या आसमानों जमीनों में, तो बात ही नहीं बनेगी ना। अब आपने इसको क्या बनाना है, माँ मौसूला, अल्लाह ही के लिए है वो जो, तो वो जो किसका माना है, इसमें मौसूल, वरना इसकी किस्में मैंने कहा 10-11 से ज्यादा है। ठीक है जी, इस तरह आप पहचानेंगे। ये हो गया माँ और मौसूल। उसके बाद आपने पढ़ा था अय्युन अय्यतुन, अय्युन मुज़क्कर के लिए, अय्यतुन मुअन्नस के लिए। इसका माना क्या बताया था हमने, वही वो जो, और इसकी एक मिसाल मैंने कुरान करीम से पेश की थी, सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अला रहमानी नतीजा, यो शिया के लफ्ज़ बर्बाद चली। फिर हम जुदा करेंगे हर शिया ग्रोह में से लोगों को जुदा करेंगे, अय्युहुम अशद्दु, जो कोई भी हम उन लोगों में से, अशद्दु अला रहमानी, रहमान के सामने एतिया अकड़ अकड़ के चलते थे। जो कोई भी, जो कोई भी, अय्यु जो कोई भी हम उनमें से, अय्युहल मुजरिम, कौन है उनमें से मुजरिम। तो मैंने कहा था नहीं अय्यु वो जो या कौन, ये इसी मौसूल के माने में आते हैं। ठीक है,
बेशक हो, लफ्ज जुदा है। ये हो सकता है कि एक माने के लिए, मैं आपको बताऊं, अरबी ज़ुबान में घोड़े के माने को अदा करने के लिए 500 लफ्ज़ हैं, तलवार के लफ्ज़ को माने को अदा करने के लिए 700 से ज़्यादा लफ्ज़ हैं। ठीक है, शेर का माना इस तरह वो हैं, तब्दील हो सकते हैं। मसलन हम कहते हैं असद, हम कहते हैं लईथ, हम कहते हैं गज़नफर, ये सारे शेर के माने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये हो सकता है। अरबी में ऐसे भी हो सकता है कि एक माना है, कई अल्फाज हैं। ऐसे भी हो सकता है कि कई लफ्ज़ों का एक माना भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं मुश्तरक लफ्ज़ी, मुश्तरक मानवी, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अब देखें, आइन का, आइन एक लफ्ज़ है, इसके कई माने हैं। आइन घुटने को भी कहते हैं, आइन चश्मे भी कहते हैं, आइन कैसे फ़र्क करेंगे कि ये अदरवाइज सवाल के एतबार से कि ये यहाँ किस माने में इस्तेमाल हुआ है, तो हम मौके की मुनासबत भी देखेंगे और उनके जमा को भी देखेंगे। मसलन कहते हैं आइन, मसलन हम कहते हैं आइन। अब हम देखें, इसकी एक जगह आती है आयुन, आती है नहीं आती, पढ़ी होगी आपने, आयुन। आयुनी वमा तुख्फी सुदूर, आयुनी, वो जानता है आंखों की खयानत को भी, कि बैठे बैठे एक आदमी दूसरे को आंख मार के एक काम, एक चीज की तरफ इशारा दे रहा होता है, साथ वाले को पता भी नहीं चलता, लेकिन फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ, और मुझे ये भी पता होता है ये क्या कह रहा है, आंखों की खयानत को जानता हूँ। आयुन। अब मुझे बताएं, ये आयुन एक ही होगी, दूसरी इसकी एक आती है अयून, ये भी पढ़ी होगी आपने, अयून, ठीक है जी, अयून। अब ये जो अयून है ये चश्मा, चश्मे, और ये जो आयुन है ये आंखें, जमा है, दोनों का वाहिद आइन है, दोनों का वाहिद आइन है, जमा से जाके फर्क हो जाता है। आइन का माना आंख भी हो सकता है, आइन का माना चश्मा भी हो सकता है, आइन का माना घुटना भी हो सकता है, आइन का माना सोना भी हो सकता है। आइन के 9 माने आते हैं, कितने माने आते हैं? आइन जारी, चश्मा, चश्मा, आइन जारी, इसकी जमा आती है अयून। तो खैर ये तो लुगत की चीज़ है ना कि जी, आइनानी ना, वो तस्नीह है ना, वो तस्नीह हुआ नानी, तस्नीह क्यों? अच्छा, तो ये तो आपने पढ़ा है कल वाला सबक जो आपने दोहराया, और फिर तरकीबें आपने आखिर में की थी। कोई तरकीब कल कर सकते हैं, एक तरकीब आपसे करवा दें अगर? अच्छा जी, मसलन एक तरकीब करते हैं, अकरिम मन अकरमा का क्या माना है इसका? पहले इसका माना कर दें। अकरिम मन अकरमा का क्या माना? इकराम कर तू, किसका? उस शख्स का जो इकराम करेगा। पहले माना ध्यान में रखें। अगर आपको माना आ गया ना, तो आप इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ आ गया है कि ये फेल है, इसम है, फेल हरफ क्या है। अब आप आराम से उसकी तरकीब कर सकते हैं। मसलन आप कहेंगे अकरिम, क्या माना? इकराम कर। अब आप अपने से सोचें, इकराम कर ये जो माना है, ये माजी है, मुजारे है, अमर है या नहीं है? फेल तो 4 ही होते हैं, कौन से? अमर है ना, फेल अमर। चले मैंने लिख दिया फेल है अमर, ठीक है, इकराम करो, डिमांड है हुक्म। अच्छा, अब आप इसमें से निकालेंगे इसका फाइल। तो फाइल हमेशा याद रखें, ये जो फाइल मुज़क्कर हाजिर होता है ना, अमर हाजिर मारूफ, इसके अंदर से निकलता है। वो क्या निकलेगा? अगर ये मुअन्नस होता तो क्या होता? अंती होता। मुअन्नस होता तो ये होता अकरिमी, वो भी सूरह यूसुफ में इस्तेमाल है। अकरिमी मथवाहु, अकरिमी मथवाहु सूरह यूसुफ में आया हुआ है। अकरिमी, अकरिम फेल अमर, अंत ज़मीर इसके अंदर ये फाइल। किसका इकराम कर? आपका इकराम वाला फेल जिस पर वाक़या होगा वो क्या बनेगा? लेकिन आप इकराम कर, आपका इकराम जिस पर वाक़या होगा वो क्या बनेगा? जिस पर फेल वाक़या होता है वो क्या बनता है?
تو آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ مفعول بھی بنانا ہے آپ نے، لیکن فی الحال پینڈنگ میں ہم، کیونکہ ہم نے آگے بھی چلنا ہے، تو اس کو فی الحال ہم کیا بنائیں گے؟ موصول، اس میں موصول، لیکن ذہن میں رکھیں کہ اس پر اس کا فعل واقع ہو رہا ہے، لہٰذا اس نے واپس جا کے پیچھے یو ٹرن میں کیا ہے، ٹرن میں جا کے ریورس میں کیا بننا ہے؟ اس میں مفعول بھی مان موصولہ، اور موصولہ کو کیا چاہیے؟ آگے دیکھیں، اکرما یکرمو اکراما، اکرما فعل ماضی ہے، فعل ماضی، اس کو فاعل چاہیے، فاعل ادھر ہے نہیں ہے، ہوا نکالیں، وہ ضمیر فاعل مستتر، ٹھیک ہے، مستتر کا مطلب چھپی ہوئی، چھپی ہے نا، اس کا مفعول بھی، اور کاف مفعول بھی، مفعول بھی۔ اب ملائیں جی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی یا خبری ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر فعل کے لیے، فعل کے لیے کیا بن گیا؟ کیوں؟ وہ اکرام کا فعل کس پر واقع ہوا ہے؟ من پہ۔ ترجمے پر آپ نے غور کرنا ہے، آپ کو ترجمہ بتا دے گا کہ فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، ترجمے پر آپ نے غور کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اچھا، یہ تو آپ نے کل والا سبق ہے، اس کی پھر دوبارہ سے دہرائی کی ہے، اور امید ہے کل اگر تھوڑی بہت کمی رہتی ہوگی اور کچھ چیزیں نہیں تھیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں مورب اور مبنی، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسد صاحب سمجھ آئی ہیں؟ اسد جی سمجھ آئی ہیں؟ سمجھ آئی ہیں؟ یہ کل والی چیزیں ہم نے دہرائی۔ آج والا اس میں اشارہ چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا اس میں اشارہ ہے، اور یہ آپ نے یقیناً طریقۃ العصریہ میں پڑھا ہے، اور آج شاید آپ ہی سوال کریں گے۔ اس میں اشارہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے کیا اشارے استعمال ہوتے ہیں؟ اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے، قریب اور بعید۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کی طرف کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ آپ اشارہ کرنے والے ہیں، آپ مشیر ہیں، جس کی طرف مشیر جسے کہتے ہیں نا، حضرت کے مشیر ہیں، مشیر اشارہ کرنے والا، مشار الیہ جس کی طرف کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اشارہ، جس لفظ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اس کا نام اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں یہ زید، تو میں ہو گیا مشیر، وہ زید ہو گیا مشار الیہ، الیہ کا مطلب جس کی طرف اشارہ جا رہا ہے، اور یہ کا جو لفظ ہے اردو میں یہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ۔ اب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں مذکر کے لیے مؤنث، قریب کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں؟ وہ قریب کے لیے مذکر کے لیے جی ھذا، اور تثنیہ کے لیے ھذانی، ھذانی، اور اگر ہم اس کو نسبی جری میں لے کے جائیں ھذینی، وہی طریقہ ہے، ھذینی، اللذینی، اللذانی، اللذینی، ھذانی، ھذانی رفعی اور ھذینی نسبی جری۔ اچھا آگے مؤنث کے لیے ھذیہ، اور اس کے لیے تسنیہ مؤنث کے لیے ھاتانی، حالت رفعی میں، اور حالت نسبی جری میں یہ سمجھ آ گئی۔ اور اس کے بعد پھر جمع کے لیے ہم جاتے ہیں، تو جمع میں دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں۔ کوئی دیکھیں ھذا، ھذانی، ھذینی، ھذیہ، ھاتانی، ھاتینی، اور دونوں کے لیے آخر میں جمع میں آ گیا، یہ ہو گیا اس میں اشارہ قریب۔ اس میں وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، مورب کون سے ہیں، مبنی کون سے ہیں؟ سب مبنی ہی ہے نا، ان میں مورب بھی ہے، کون ہے؟ آصف صاحب کون سے مورب ہوں گے؟ تسنیہ والے، بس ذہن رکھ لیں، جیسے آپ نے اس میں موصول میں پڑھا ہے تسنیہ مورب ہوتا ہے، ایسے اس میں اشارہ میں بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کیا ہے، کیوں بدلتا ہے؟ اللتان کیا ہے اس کو، ہاتانی، ہاتینی، آدانی، ہاتینی، تو اس بدلنے کو دیکھ کر اس کو حضرات کیا کہتے ہیں؟ مورب کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کی طرف، اس میں اشارہ بعید کی طرف، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالکا، اور جب اس کو تسنیہ کریں تو کیا ہوگا؟ ذالکا، کیا ہے؟ ذالکا، اور یہ ذالکا بھی ہو سکتا ہے، ذینی کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور ذینی کا استعمال کریں گے تو پھر مورب ہوگا، مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تل کا،
وہ عورت دور کے لیے نا, اور اس کو آگے تسنیہ کی طرف لے کے جائیں, معاویہ کیا ہوگا تلکا کے لیے تانیکا, کیا ہوگا, اور حالت نسبی جری میں کیا ہوگا تئینیکا, کیا ہوگا تئینیکا, ذالکا زینیکا تانیکا تئینیکا. اور پھر اس کے بعد آپ جب جمع کی طرف جائیں گے تو دونوں کے لیے ایک ہی جمع آئے گا, جیسے اولئک اولئک علی ھدی من ربہم. دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک اس میں اشارہ قریب ہے بعید ہے, تو سوال پیدا کیا ہو جاتا ہے کہ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کہتے ہیں ذالک الکتاب. اس کا جواب کیا ہوتا ہے, اس ذالکہ کا مشار الیہ یہ قرآن نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے, اس سے مراد وہ قرآن ہے جو اللہ نے کہاں اتارا تھا اور وہاں سے ہوتے ہوئے اب یہ ہمارے سامنے کتابی صورت میں آیا ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. دوسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ ذالکہ سے مراد قرآن نہیں, قرآن کی بلندیاں ہیں, تو اس کی بلندیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اشارہ قریب کے بجائے یہاں پر کیا استعمال ہوا, ٹھیک ہے. تو اس لیے کبھی کبھی بلندیوں کو, اس کے بلند مرتبے کو بتانے کے لیے بھی ہم اشارہ بعید کا استعمال کرتے ہیں, حالانکہ وہ ہوتی وہ چیز کیا ہے قریب. کتنے جواب ہو گئے؟ دو. اچھا اب یہاں پر آپ نے اولئک کا یہ بھی پڑھ لیا جی. اب ہم اس کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جی. بولیں جی, سب سے پہلے کیا لکھیں ہم آذا, دوسرا آذانی, ٹھیک ہے جی. یہ ہاذانی ہو جائے گا, ہاذانی ہو جائے گا. اس کے ساتھ کیا کریں آگے ہاذین, ٹھیک ہے, یہ ہاذین ہو جائے گا جی. آگے یہ تو مذکر کے لیے, کس کے لیے استعمال ہو گئے مذکر کے لیے. اس میں مبنی کون سا ہے, معرب کون سا ہے؟ یہ مبنی ہے. یہ کون ہے؟ یہ تسنیہ معرب ہے. تسنیہ کیا ہے؟ آپ ادھر آ جائیں جی. جی ہاتانی اور ہا, یہ کیا ہے مبنی ہے, یہ کیا ہے معرب, ٹھیک ہو گیا. یہ کیا ہے مؤنث. اب ان دونوں کے لیے ایک ہی آئے گا ہاؤلائی, ٹھیک ہے. ہاؤلائی اس کے لیے ایک ہی آ جائے گا. یہ بھی مبنی ہے, یہ بھی مبنی ہے. واحد اور جمع جو ہے مبنی ہوتا ہے. اس کا معنی کر لیں ہاؤلائی کا, وہ یہ سب اشارہ قریب ہے. ہاں یہ اس میں اشارہ قریب ہے, اس میں اشارہ قریب ہے, ٹھیک ہے. اب بعید کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں اشارہ بعید. جی بعید کیا استعمال ہوگا ذالکہ, ٹھیک ہے. ذالکہ آ گیا. ہاں جی. تسنیہ کے لیے کیا استعمال کریں گے, بولیں ذالکہ. ذالکہ اس کے ساتھ ذینکہ, ٹھیک ہے. ذینکہ آ گیا. یہ مبنی اور یہ معرب. ادھر آ جائیں جی. تلکا تانیکا اور تئینیکا. اچھا تئینیکا, یہ اس میں کون سا ہو گیا, یہ مبنی اور یہ معرب. اب ان دونوں کے لیے ایک ہی جمع آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا اولئک, اولئک ان دونوں کے لیے ایک ہی آئے گا. کیا مطلب ہے اولئک کا؟ وہ سب مرد, وہ سب عورتیں یا سب مرد, یعنی وہ سب مرد سب عورتیں, یہ دونوں کی استعمال ہے. جیسے یہاں پر ہاؤلائی آیا تھا, یہ سب مرد عورتیں, جمع دونوں کے لیے ایک استعمال ہو گیا. آخر میں انہوں نے ایک ترکیب دی ہے, کہتے ہیں اس کی ترکیب بھی آپ کر لیں. مثلا انہوں نے ترکیب دی یہاں پر ھذا القلم نفیس, ھذا القلم نفیس, یہ قلم عمدہ ہے, یہ قلم عمدہ ہے, یہ قلم عمدہ ہے جی. ھذا اس میں اشارہ جی. سب ذرا غور فرمائیں ترکیب کی طرف. ھذا اس میں
इसमें इशारा ना ये कलम ठीक है। मुशार ये आ गया, मुशार आ गया और इसको दोनों को मिलाएं आपस में। मुब्तदा इशारा इशारा अपने मुशार से मिलकर क्या हो गया मुब्तदा और नफीसन क्या हो गई मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। ये तरकीब ठीक है। और कभी कभी ऐसे होगा कि हम मुशार को ही मुब्तदा खबर बना देंगे, उसको क्या बना देंगे हादा कलमुन ना हादा कलमुन। अब इसकी तरकीब करें, ये कलम है हाजा इसमें इशारा मुब्तदा ये देखें और कलमुन उसकी जो मुशार तो क्या है खबर, जो ये मुशार है और ये मुशार क्या बन गया खबर। इधर हमने क्या किया है इशारा और मुशार मिलाकर मुब्तदा बनाया है, क्योंकि हमारे पास एक तीसरी चीज आ रही थी, इन दोनों को मिलाकर खबर हो रही थी। हम क्या कह रहे थे ये कलम क्या हुआ भाई कलम को उम्दा है, ये कलम उम्दा है होना एक अलग थर्ड चीज आ रही थी, तो हमने इन दोनों को फिर मिलाकर इशारा मुशार को मुब्तदा बनाया और उसको बना दिया खबर। लेकिन जब हमने देखा यहाँ हादा कलमुन है तो तीसरी चीज है ही कोई नहीं है, तो हमने इसमें इशारा को ही मुब्तदा पकड़ के बना दिया और वो जो मुशार था इसका हिस्सा बनकर मुब्तदा उसको हमने बना दिया मतलब हादा जी क्या हादा कलमुन होना उसकी क्या है खबर और हाजा मुब्तदा। तो तकरीबन दोनों की समझ में होंगी आप। जब ये दो आए तो इसमें इशारा मुब्तदा बन जाता है और बाद वाला क्या बन जाता है मुशार इसका खबर, मुशार क्या बन जाता है खबर। और जब इशारा मुशार के बाद तीसरा भी आ जाए तो फिर इशारा और मुशार दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं और वो थर्ड क्या बन जाता है मुशार। ये सर देखें ये मुशारुन इसको बल्कि आप आखिर में साकिन नहीं करते मुशारुन इलैहि इशारा किया गया जिसकी तरफ मुशारुन इलैहि। अच्छा आगे इन्होंने कहा है कि छोटी मोटी तरकीबें आप खुद फरमाएं। मैंने आपको तरकीब करने का ढंग बता दिया है कि दो आएंगे तो क्या तरकीब होगी और जब तीन आएंगे तो दो को मिलाकर इशारा मुशार का मुब्तदा और क्या तीसरी क्या बनेगी खबर। कलमुन नहीं बना सकते, उसकी वजह ये है कि अल कलम के ऊपर अलिफ लाम है और नफीसुन के ऊपर अलिफ लाम नहीं है, वो है मारफा और ये है और ये पीछे आपने पढ़ा है कि मारफा नकरा होने में मौसूफ सिफत बराबर होते हैं। मसलन वो पीछे एक मिसाल आपने 2-3 मरतबा पढ़ी है रजुलुन करीमुन, ठीक है ये मौसूफ सिफत है, लेकिन जब आप कहेंगे अर रजुलु करीमुन तो ये मुब्तदा खबर बनेगा, क्योंकि अर रजुलु मर्फ हो जाएगा और करीमुन नकरा और नकरा मर्फ आपस में मौसूफ सिफत है। समझ आ रही है। अर रजुलुन आलिमुन, रजुल मौसूफ और आलिमुन सिफत है, लेकिन जब मैं कहूंगा अर रजुलु आलिमुन तो अर रजुलु मारफा हो गया। अब ये क्या बनेगा मैंने कहा था जब शुरू में नाम आए या अलिफ लाम वाला इसम आए तो क्या बना करते हैं आसिफ साहब याद वो फिर इस तरह। अब देखें ये इसको मुब्तदा हम बना नहीं सकते क्योंकि पीछे इसमें इशारा है, तो हमने दोनों को मिक्स अप किया, दोनों को मिला के हमने इसमें इशारा मुशार को हमने बनाया मुब्तदा और तीसरे को क्या बना दिया खबर, और ऊपर दो थे तो इसको हमने पकड़ के मुब्तदा बना दिया और उसको क्या बना दिया खबर बना दिया। अब इस यहाँ तरकीबें करें जी। हाज़ल बैतु क़दीमुन माना करें पहले इसका, ये घर पुराना है, ये घर पुराना है। अब ये इनमें से किसकी तरकीब होगी, इस वाली होगी या इस वाली होगी, ये वाली ये वाली। अच्छा तो ये होगी। अब इसकी तरकीब करेंगे हाजा इसमें इशारा अल बैतु इशारा मुशार से मिलकर तो ये घर क्या है भाई खबर दें कदीमुन पुराना है, कदीमुन पुराना है ये खबर।
मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबर। आगे चलें जी, हाउलाई इखवानु सईदिन, हाउलाई कौन सा इसमें इशारा है? करीब बाइद? करीब है। कौन सा है? बाइद का तो उलाई का आता है। अच्छा, जमा है वाहिद है तस्निया है? जमा है। इखवान जमा है वाहिद है? जमा है, क्योंकि जब हाउलाई ये जमा है तो आगे आप तस्निया वाहिद नहीं कर सकेंगे, आगे भी आपको जमा लाना पड़ेगा, क्योंकि जमा के लिए जमा आता है। जमा के लिए इखवान किसकी जमा है? खुद जमा है, अखुन की जमा है। अखुन का माना सगा भाई, अखुन का माना इधर तीनों, अखुन का माना अखुन की क्या जमा आती है मुआविया? इखवान। दूसरी जमा क्या आती है निसाब? इखवतुन आती है। क्या आती है? इन्नमल मुमिनूना इखवा, इन्नमल मुमिनूना इखवा। तो इखवा और अखवान तो ये जो इसी की आती है। अब यहाँ पर देखें, इन्होंने कहा इखवा उलाई इखवानु जई सईदन, सईद के क्या हैं? सारे के सारे भाई हैं जी। ये कौन सी तरकीब होगी? नीचे वाली करें तरकीब इसकी। हाउलाई इसमें इशारा इखवान, जी। अब ये वाली जो तरकीब है ना ये वाली होगी, ये वाली होगी, लेकिन किस तरह होगी? आगे वाले को आप कराएंगे मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह। मसलन आप कहेंगे हाउलाई इसमें इशारा मुब्तदा, इखवानु सईदिन, सईद के भाई है ना, तो का के की किस में आता होता है? मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह। तो इखवानु मुज़ाफ, सईदिन मुज़ाफ अलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह से मिलकर उस मुब्तदा के लिए क्या बन गई? मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। अच्छा जी, आगे आ गया जी, हादिहिल मरअतु सालिहतुन, ये औरत बड़ी नेक है, ये औरत बड़ी नेक है। अच्छा, अब यहाँ पर तरकीब कौन सी करेंगे? ये नीचे वाली करें। इशारा अलमरअतु इशारों ले, अब रशीद साहब यही है, इसमें इशारा मुशामिल से मिलकर क्या बन गया? मुब्तदा बन गया। और सालिहतुन उसकी क्या है? मुब्तदा खबर से मिलकर। आगे चलें जी, हातानिल बिनतानी उख्तानी, कोई किसी को आती हो तो वो हाथ खड़ा कर दो। हातानिल बिनतानी उख्तानी, ये तस्निया ये दो बेटियां, ये दो बेटियां बहनें हैं, ये दो बेटियां यानी ये दो बच्चियां हैं, बेटियां ना कहें, ये दो बच्चियां, ये क्या है? आपस में बहनें हैं, बहन होने की खबर दी जा रही है जी। आतानी इसमें इशारा, अलबंसानी इशारा मुशामिल मिलकर। हाँ जी। अच्छा, आगे उलाई का तुल्लाब वल मदरसा थी, इसका क्या माना है? वो तालिब इल्म है किसके? मदरसा के। उलाई का इसमें इशारा करीब है भाई, वाहिद तस्निया जमा, तरकीब अब्दुल राफी कर ले। शाबाश, लेकिन एकदम नहीं बनेगा इसको। मदरसा के तलबा हैं, ताकि की तुल्लाब मुज़ाफ, मदरसा की मुज़ाफिल है, मुज़ाफ मुज़ाफिल से मिलकर मुब्तदा के लिए मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। कोई मुश्किल है? मैं कहता हूँ थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, चीज़ें नई नई अजनबियत से निकलेंगी, फिर आप थोड़ा सा वक्त देंगे तसलसल के साथ, रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा थोड़ा वक्त देंगे, पूछेंगे, ग्रुप में पूछें या पर्सनल आप अलग मेरे नंबर पर पूछें, और फिर उस तरतीब से चलेंगे इंशाअल्लाह, तो कोई मुश्किल नहीं, चल जाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई मदरसा में 6 दिन मुकम्मल भी लगाता है और उस्ताद के सामने बैठ के सारा कुछ पाबंदी के साथ, लेकिन अगर वो तवज्जो नहीं करता तो वो साल पढ़ के भी परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरतीब से भी चलेंगे, पहला दर्जा आराम से हो सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। जब आपकी ये सलाहियत अच्छी बनेगी तो दूसरा दर्जा भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि आप तसलसल, मतलब यहाँ से जाने के बाद भी आप अभी जो बताया सर्फ के हवाले से, वो चीज़ें भी आप लाजमी तौर पर लिखना ज़रूर करें। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, उस वक्त तक आपको पूरा शरह सदर नहीं होगा। जब आप लिखेंगे तो आपके ज़हन में ये होगा मैं लिख सकता हूँ।
अभी देखिए आप बहुत सारी चीज़ें याद भी करेंगे, जब लिखने की बात आएगी तो आप सोचेंगे कैसे कोई मसला भी नहीं, आप जिस तरह भी लिखें सही, आप देखें उसका मसला ही नहीं आती। अरबी रस्मुल ख़त में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी तो आप अपनी तरतीब से लिखें ना, लिखना तो है। मजमूई एतबार से रस्मुल ख़त अरबी उर्दू वाला हो तो सब में चलता है, फारसी में भी चलता है, अरबी में भी चलता है, इसमें भी चलता है। अच्छा ये समझ आ गई है ना। इसी तरह यहाँ आपकी जो अभी तक फसल नंबर चल रही थी, फसल नंबर 5, तो इसमें आपने 4 फसलें और इसमें गैर मुतमक्किन की 3 किस्में। कितनी किस्में? कौन सी 3 किस्में? मुज़मरात, मौसूलात और इशारात। और पीछे कितनी फसलें हैं? 4। इन 4 फसलों को इंशाअल्लाह असबर करना है। खतीब साहब ठीक है। और बाकी माशाल्लाह आगे चूँकि आपकी छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों में एक तो आपने ये तरतीब से काम करना है, और उसके बाद आगे 9 ज़िलहिज्जा के इंशाअल्लाह रोज़ा भी है, उसका भी एहतमाम फरमाएँ। 9 ज़िलहिज्जा का अय्याम तशरीक़ है इंशाअल्लाह। जी